press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम पाठ 13 आया, आए, आई तथा आई इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा बच्चों, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, इसके पीछे पेज नंबर 76 है। पेज नंबर 76 में देखिए बच्चों, अध्यापन संकेत वहाँ पर दिए हैं। अध्यापन संकेत क्या है? अध्यापन संकेत बच्चों को वचन की जानकारी दिलाए। क्या है अध्यापन संकेत? बच्चों को वचन की जानकारी दिलाए। इसलिए बच्चों, पहले हम वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद पाठ 13 आया, आए, आई तथा आई इस पाठ के बारे में हम जानकारी पाएंगे। वचन के बारे में अब हम देखेंगे। वचन क्या है? वचन वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या है वचन? वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन में दो प्रकार है, एक वचन और ಬಹುವಚನ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಆಯ, ಆಯಿ, ಆಯಿ ಮತ್ತು ಆಯಿ ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೌದಲ್ವಾ? ಏಕವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಹುವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ। अच्छा बच्चों, वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन में दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? एक वचन, एक वचन का मतलब है जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी, किताब, पुस्तक। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। घड़ियाँ, किताबें, पुस्तकें आदि। समझ में आए आपको? एक वचन और बहुवचन देखेंगे वचन के बारे में। वचन जिस शब्द से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವ ಶಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಚನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। वचन में दो प्रकार है। वचन में दो प्रकार है। एक वचन, एक वचन तथा बहुवचन।
एक वचन तथा बहुवचन। वचन जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು वचन ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। वचन में दो प्रकार है। वचन में कितने प्रकार है? वचन में दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। ಏಕವಚನ ಮತ್ತೆ ಬಹುವಚನ ಇದು ವಚನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಿಧಗಳು। देखेंगे बच्चों अब एकवचन किसे कहते हैं? एकवचन किसे कहते हैं? वचन में दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक वचन जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी, किताब, लड़का आदि। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ, ಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏಕವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏಕವಚನ, ಏಕ ಯಾನಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? एकवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏಕವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। ವಸ್ತು ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏಕವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ घड़ी, किताब, लड़का। घड़ी ಗಡಿಯಾರ, ಕಿತಾಬ್ ಪುಸ್ತಕ, ಲಡ್ಕ ಹುಡುಗ। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರೋದು। ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏಕವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन में दो प्रकार है, एकवचन और बहुवचन। एकवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी, किताब, लड़का। ವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಚನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ವಚನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ, ಒಂದು ಏಕವಚನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುವಚನ। ಏಕವಚನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಏಕವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ घड़ी, किताब, लड़का। आगे देखेंगे बच्चों बहुवचन। बहुवचन
जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ियां, किताबें तथा लड़के आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ियां, किताबें, लड़के। बहुवचन किसे कहते हैं देखेंगे अब। जिस शब्द से दो या दो से अधिक ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಅದು ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು। दो या दो से अधिक ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ, ಯಾ ಅಥವಾ ವಸ್ತುओं का बोध हो, ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ। ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಗಲೇ ನಾನು ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಘಡಿಯ, ಕಿತಾಬೆ, ಲಡ್ಕೆ, ಗಡಿಯಾರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹುಡುಗರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಬಹುವಚನ। ಏಕವಚನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಹುವಚನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ। ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ। ಏಕವಚನ और बहुवचन में कुछ ऐसे शब्द हैं अलग अलग रूप में हम प्रयोग करते हैं, देखते हैं। एकवचन और बहुवचन। दरवाजा, लड़का, बच्चा। देखिए बच्चों, इधर एक वचन दरवाजा, लड़का तथा बच्चा है उदाहरण के लिए। बहुवचन रूप में अब हम लिखना है ना। दरवाजा क्या लिखते हैं हम? दरवाजे। यहाँ पर देखिए दरवाजा तथा लड़का, बच्चा, ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए हम दरवाजे लिखते हैं। तथा लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे।
ದರ್ವಾಜಾ, ಲಡ್ಕ, ಬಚ್ಚ ಈ ಮೂರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಲಿಂಗಗಳಿರೋದು, ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ವಾಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಲಡ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಬಚ್ಚ ಇರ್ಬೋದು. ದರ್ವಾಜಾ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು, ಲಡ್ಕ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗ, ಬಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಮಗು. ಈ ಮೂರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಏನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ಆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಾಗ ಏಕರಾಂತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದರ್ವಾಜಾ, ಯಹಾ ಪರ್ ಝಾ, ಝಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಝಾ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದರ್ವಾಜಾ ಝಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಝ ಜ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷर जा है, हलंत है, इसको हम व्यंजनाक्षर कहते हैं. आपको मालूम है कि व्यंजनाक्षर को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते, इसलिए स्वरों की सहायता हमें चाहिए. ज व्यंजनाक्षर है तथा यहाँ पर अ का प्रयोग हुआ है. ज प्लस अ जा, है ना. दरवाजा आकरांत है, आकरांत दूसरा आकरांत अ, आकरांत का प्रयोग हुआ है यहाँ पर भी लड़का आकरांत का उपयोग हुआ है तथा बच्चा यहाँ भी आकरांत का प्रयोग हुआ है. उस वक्त हम क्या लिखते हैं? ज यानी ज प्लस आ हुआ तो जा हुआ. इस तरह आकरांत में अगर अंत्य हुआ तो एक प्रयोग हम करते हैं. एक प्रयोग दरवाजा, दरवाजे, है ना. एक हम इस तरह लगाते हैं, इसलिए दरवाजे, दरवाजा, दरवाजे, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಮೂರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾರ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಜ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಜ ಅರ್ಧ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಜ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಜ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಇದು. ಇದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ. ಈ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಜ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ಸಿಕ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಸೇರಿ ಜ ಎರಡನೇ ಅಕಾರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎ का प्रयोग हम करते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. दरवाजा, दरवाजे, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे. मालूम हुआ आपको? और उदाहरण देखेंगे. दिन, घर, फूल या फल. बच्चों इधर देखिए, दिन, घर, फूल एक वचन शब्द है. दिन, घर, फूल ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द है. ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द है. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಘರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮೂರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ದಿನ್ ನ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಪ್ಲಸ್ ಅ, ದಿನ್ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಕ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿನ್ ಅದನ್ನೇ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರೀತೀವಿ. ದಿನ್, ದಿನ್. ತಥಾ ಘರ್, ಘರ್. फूल, फूल. दिन, घर और फूल
ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द है। दिन दिन, घर घर, फूल फूल। इस तरह हम एक वचन में भी वही शब्द लिखते हैं तथा बहुवचन में भी वही शब्द लिखते हैं। ಏಕವಚನದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ದಿನ್ ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಸೇರಿದರೆ ನ ಅನ್ನೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ? ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆನೋ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆನೋ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಿಯೋದು, ಹೇಗೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಉದಾಹರಣೆ के लिए घर, अगर हम एक घर है इस तरह हम लिखे तो ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? दो घर हैं, हाइगे हम यहाँ पर बिंदु लगाते हैं, हाइगे बिंदु लगाते हैं. एक घर है, दो घर है. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಮನೆ ಇವೆ. ಘರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನಾಯಿತು? ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಘರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು, ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ದೋ ಘರ್ ಹೈ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಘರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಆದರೆ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ದೋ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಗೆ ಬಿಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಹೈಗೆ ಬಿಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಗೆ ಬಿಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದು ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾದರೆ ಅದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ के लिए दिन, घर, फूल, फल, पेड़, पहाड़ आदि. माता, माताए, माता माताए. लता, लताए. सभा, सभाए. यहाँ पर देखिए बच्चों, माता माताए एकरांत का प्रयोग किए हैं हम तथा चंद्र बिंदु भी लगाए हैं. माता आकरांत अंत्य हुआ है यहाँ पर. माता माताए, लता लताए, सभा सभाए. ये तीनों शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है. माता माताए, लता लताए, सभा सभाए. ಮಾತಾ, ಲತಾ ತथा ಸಭಾ ಈ ಮೂರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಏಕರಾಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚಂದ್ರಬಿಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ತಾಯಿ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಲತಾ ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲತೆ, ಲತೆ ಲತೆಗಳು, ಸಭಾ ಅಂದರೆ ಸಭೆ, ಸಭಾ ಸಭಾಯೇ, ಸಭೆ ಸಭೆಗಳು. आगे देखेंगे बच्चों, आदत, आदत, बात, सड़क. यहाँ पर देखिए बच्चों, आदत, बात, सड़क. आदत ಹವ್ಯಾಸ, ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಹವ್ಯಾಸ. ಬಾತ್ ಮಾತು, ಸಡಕ್ ರಸ್ತೆ. ये तीनों शब्द आदत, बात तथा सड़क, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द है. यह तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं. इसलिए हम आदत, आदतें इस तरह लिखते समय आदतें यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर बिंदी लगाते हैं. बात बातें. उसी तरह सड़क,
सड़के, आदत आदतें, बात बातें, सड़क सड़के। आदत बात तथा सड़क स्त्रीलिंग शब्द है। ಆದತ್ ಬಾತ್ ಸಡಕ್ ಈ ಮೂರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏಕರಾಂತವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಕರಾಂತವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಪ್ರಯೋಗ ಹಮ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಬಿ क्या करते हैं, हम बिंदु लगाते हैं. ಆದತೆ ಬಾತೆ ಸಡಿಕೆ ಬಿಂದುವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪಗಳಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏಕರಾಂತದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಏಕ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಬಿಂದಿ ಲಗಾತೆ ಹೇ ಹಮ್. ಏಕರಾಂತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಡ್ಕ, ಲಡ್ಕ बच्चा है ना, लड़का लड़के. यहाँ पर हम बिंदु नहीं लगाते हैं क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है. तथा बच्चा बच्चे यह भी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम बिंदी नहीं लगाते. आदत आदतें, बात बातें, सड़क सड़के यह तीनों शब्द स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए एक प्रयोग करके हम बिंदी लगाए हैं. यहाँ पर लड़का बच्चा ये दोनों शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसलिए एक प्रयोग हम किए हैं, बिंदु नहीं लगाते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಆದತ್ ಇದು ಹವ್ಯಾಸ, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲಡಕ ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚ ಅನ್ನೋ ಉದಾಹರಣೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲಡಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಡಕ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಬಚ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಂದುವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಅಕರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ. ಆದತ್ ಬಾತ್ ತಥಾ ಸಡಕ್. कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे. घड़ी, घड़िया, घड़ी घड़िया. नदी, नदी नदिया. नारी, नारियां. वस्तु, वस्तुएं. चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया. बुढ़िया, बुढ़िया. और कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों. घड़ी, नदी, नारी. यहाँ पर ई करांत का प्रयोग हुआ है. ई, बड़ी ई का प्रयोग हुआ है. घड़ी, नदी, नारी. उस वक्त हम बहुवचन रूप में घड़ियाँ इकरांत अल्प करके तथा या लगाकर चंद्र बिंदु लगाकर हम लिखते हैं. घड़ी, घड़ियाँ. ಗಡಿಯಾರ, ಗಡಿಯಾರಗಳು. ನದಿ, ನದಿಗಳು. ನದಿ, ನದಿಯ. ನದಿ, ನದಿಗಳು. ನಾರಿ, ಸ್ತ್ರೀ. ನಾರಿಯ, ಸ್ತ್ರೀಯರು. ವಸ್ತು, ವಸ್ತುಯೇ. वस्तु, वस्तुಗಳು. यहाँ पर देखिए चिड़िया. एक पक्षी है तो चिड़िया, वंदे पक्षी इधर चिड़िया. अगर बहुवचन रूप में हम देखें तो या को हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, या को हम चंद्र बिंदु लगाते हैं. पक्षिಗಳು, पक्षी, पक्षिಗಳು. बुढ़िया, बुढ़िया. यहाँ पर भी बुढ़िया. ಮುದುಕಿ, ಬುಡಿಯಾ, ಮುದುಕಿಯರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. अच्छा बच्चों, आगे देखेंगे.
पाठ 13 आया, आए, आई तथा आई। पाठ 13 आया, आए, आई तथा आई। पाठ 13 आया, आए, आई, आई। ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏಕವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬಹುವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ಆಯಾ, ಆಯೆ, ಆಯಿ ತथा ಆಯಿ. ನೋಡೋಣ. ಆಯಾ ಏನು? ಆಯಾ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಬಂದನು, ಆಯಾ ಬಂದನು ತथा ಆಯೆ ಬಂದರು, ಆಯಿ ಬಂದಳು, ಆಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂದರು. ಆಯಾ ಬಂದನು, ಆಯೆ ಬಂದರು, ಆಯಿ ಬಂದಳು, ಆಯಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡೋಣಂತೆ. आया, आए, आई तथा आई। पहले मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए तथा देखिए। माली बगीचे से आया, वह फूल लेकर आया। माली बगीचे से आया, वह फूल लेकर आया। दादाजी बाजार से आए, गरम जलेबी लाए। दादाजी बाजार से आए, गरम जलेबी लाए। वनिता पाठशाला से आई, वनिता पाठशाला से आई, वह परीक्षा देकर आई, वह परीक्षा देकर आई। चिड़िया आई, चिड़िया दाने चुगने आई। चिड़िया आई, चिड़िया दाने चुगने आई। देखेंगे बच्चों, माली बगीचे से आया, माली बगीचे से आया, माली बगीचे से आया। वह फूल लेकर आया। माली बगीचे से आया, वह फूल लेकर आया। माली ತೋಟವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾಲಿ ಬಗೀಚೆ ಸೆ ಆಯ, ಆ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋಟದಿಂದ ಬಂದನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮಾಲಿ ಅಂದರೆ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಗೀಚಾ ಅಂತಂದರೆ ಬಗೀಚಾ ತೋಟ. ಮಾಲಿ ಬಗೀಚೆ ಸೆ ಆಯ, ಆ ಮಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ? ತೋಟದಿಂದ ಬಂದನು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? यहाँ पर माली एक ही व्यक्ति है, इसलिए आया शब्द का प्रयोग हुआ है. ಮಾಲಿ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬಂದನು ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮಾಲಿ ಬಗೀಚೆ ಸೆ ಆಯ, ಮಾಲಿ ತೋಟದಿಂದ ಬಂದನು.
वो फूल लेकर आया, वह क्या लेकर आया? फूल लेकर आया। माली कहाँ से आया? माಲಿ ಬಗೀಚೆ से आया। ಮಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ? ಮಾಲಿ ತೋಟದಿಂದ ಬಂದನು। वो फूल लेकर आया, ತೋಟದಿಂದ ಅವನೇನು ತಗೊಂಬಂದ? ತೋಟದಿಂದ ಅವನು ಹೂಗಳು ತಗೊಂಬಂದ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೂಲ್, ಫೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಏಕವಚನದಲ್ಲೂ ಫೂಲ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲೂ ಫೂಲ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದನು। ವ ಫೂಲ್ ಲೇಕರಾಯ, ಅವನು ಹೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದನು। ಮಾಲಿ ಬಗೀಚೆ ಸೆ ಆಯ, ಮಾಲಿ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದನು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ। ವ ಫೂಲ್ ಲೇಕರಾಯ, ವ ಅಂದರೆ ಅವನು, ವ ಅವನು, ಅವನು ಹೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದನು। ಲೇಕರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು, ಆಯ್ತಾ? ಮಾಲಿ ಬಗೀಚೆ ಸೆ ಆಯ ವ ಫೂಲ್ ಲೇಕರಾಯ, ಅವನು ಬಂದನು, ಮಾಲಿ ಬಂದನು, ಅವನು ಬಂದನು। ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದನು, ರವಿ ಬಂದನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ವ ಫೂಲ್ ಲೇಕರಾಯ, ಅವನು ಹೂ ತೋಟದಿಂದ ಹೂವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದನು। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಆಯಾ, ಆಯಾ ಪದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು? ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ। ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಆगे देखेंगे बच्चों। दादाजी, दादाजी बाजार से आए, दादाजी बाजार से आए, गरम जलेबी लाए। बाजार ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, दादा दादाजी, ತಾತ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ। ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ। ಜಿ ಅಂದರೆ ಅವರು। ದಾದಾಜಿ ಬಾಜಾರ್ ಸೆ ಆಯೆ, ತಾತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದರು। ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಜಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನಿದೆ, यहाँ पर दादाजी जी का प्रयोग हम गौरव सूचक के लिए लगाते हैं। ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಜಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ತಾತ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದರು। ಇಲ್ಲಿ आए का मतलब क्या है? यहाँ पर हम दादाजी लिखे हैं, है ना? बड़ों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए हम जी का प्रयोग करते हैं, इसलिए दादाजी ಅವರು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ತಾತ ಅವರು। ಹಾಗಾಗಿ ಆಯೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರುತ್ತೆ। ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವರು ಹೋದರು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಜಿ ಬಾಜಾರ್ ಸೆ ಆಯೆ, ತಾತ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದರು। ಗರಂ ಜಲೇಬಿ ಲಾಯೆ, ಗರಂ ಬಿಸಿಯಾದ, ಜಲೇಬಿ ಜಿಲೇಬಿ, ಬಿಸಿಯಾದ ಜಿಲೇಬಿ ತಂದರು। ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಿ ಪದವನ್ನು, ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ದಾದಾಜಿ ಬಾಜಾರ್ ಸೆ ಆಯೆ, ತಾತ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದರು, ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಆದರೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಪದ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು। ಗರಂ ಜಲೇಬಿ ಲಾಯೆ, ಅವರು ಬಿಸಿಯಾದ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ತಂದರು। वनिता पाठशाला से आई, वनिता पाठशाला से आई, वह परीक्षा देकर आई। यहाँ पर देखिए बच्चों, वनिता एक लड़की है ना?
वनिता पाठशाला से आई। वनिता एक लड़की है, इसलिए आई का प्रयोग यहाँ पर हुआ है. ವನಿತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಬಂದಳು. ವನಿತಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸೆ ಆಯಿ, ವನಿತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೇಕರ್ ಆಯಿ, ಅವಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇಕರ್ ಅಂದರೆ ಬರೆದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬಂದಳು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಳು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವನಿತಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸೆ ಆಯಿ, ವನಿತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಯಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೇಕರ್ ಆಯಿ, ಅವಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬಂದಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? आगे देखेंगे. चिड़िया, चिड़िया आई, चिड़िया आई. चिड़िया, चिड़िया दाने चुगने, दाने चुगने आई. यहाँ पर देखिए बच्चों, चिड़िया पक्षिಗಳು, ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಚಿಡಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆಯಿ ಬಂದವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅನ್ನೋ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆಯಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದವು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಚಿಡಿಯ ದಾನೆ ಚುಗುನೆ ಆಯಿ, ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಳು, ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಳು, ಚುಗುನೆ ಅಂದರೆ ಚೊಂಚಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಚಿಡಿಯ ದಾನೆ ಚುಗುನೆ ಆಯಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ತಿನ್ನಲು ಬಂದವು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಡಿಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ. ಯಾವುದು? ಚಿಡಿಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಯಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದು ಬಿಂದು ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಾಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವನಿತಾ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸೆ ಆಯಿ, ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಯಿ ಹಾಕಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಚಿಡಿಯ ದಾನೆ ಚುಗುನೆ ಆಯಿ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಂದವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಯಾ ಬಂದನು, ಆಯೆ ಬಂದರು, ಆಯಿ ಬಂದಳು, ಆಯಿ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಬಂದಾಗ ಇಕರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಯಾವುದು? ಆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಅದೇ ಆಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಬಹುವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಏಕವಚನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಆಯಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ तथा स्त्रीलिंग शब्द. इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं. आया बंदनु, आये बंदरू, आई बंदಳು, ಆಯಿ ಬಂದರು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಆಯಾ ಬಂದನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆಯಾ ಪದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ತದನಂತರ ಆಯೆ ಬಂದರು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ आदर सूचक के लिए हम आये का इस्तेमाल करते हैं. तथा आई ಬಂದಳು, ಬಂದಳು. ತದನಂತರ ಆಯಿ ಬಂದರು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಚ್ಚ ಬಚ್ಚು, ಧನ್ಯವಾದ.